وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سامعین اکرام اور میرے بڑے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جو ہم سب کو یہ زندگی دی ہے، بڑی قیمتی زندگی دی ہے. اس زندگی کا جو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو جو اس دنیا کے اندر بسایا، اس دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا، اور یہ کائنات کو جو میں نے سجایا، یہ چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، حیوانات، یہ تمام چیزوں کو میں نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. یعنی یہ کائنات کو جو سجایا اللہ نے کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے سجایا. لیکن اللہ آگے فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. انسان کو کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا کہ انسان میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے. اور اگر اس سے غلطی ہو جائے اور اگر اس سے نافرمانیاں ہو جائے تو میرے آگے آ کر توبہ و استغفار کر لے، وہ مجھ سے آ کر معافی مانگ لے، میں اپنے بندوں کو معاف فرما دوں گا. اگر وہ میرے سامنے سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آئے گا اور مجھ سے ایک مرتبہ کر دے گا کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما، یا میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے میرے رب میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میری کبریائی ہونے کی قسم، میں اپنے بندے کے الفاظ پوری ہونے سے پہلے میں اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دوں. یہ میرا رب فرماتا ہے. آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا اچھا پیغام دیا کہ میرا بندہ تو دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے، پھر آ کر میرے دربار میں توبہ کر لے، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں تیری جھولی کو بھر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. میرے دوستو، کسی امت کو یہ ایسا اللہ نے تحفہ نہیں دیا کہ تم گناہ کرو، معافی مانگو اور میں تم کو معاف فرما دوں گا. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر نبی کریم سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے دونوں ہاتھوں کو راتوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور پھیلا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کیا ہے میرا کوئی گنہگار بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں؟ کیا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو نادم اور شرمندہ ہو اور میں اس کی مغفرت فرما دوں؟ کیا ہے میرا کوئی بندہ جو جہنم سے پناہ چاہے اور میں اس سے جہنم سے پناہ دلا دوں؟ کیا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو جنت کے مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو جنت عطا کر دوں؟ یہ رات بھر میرے رب اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف کہ کیا میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں. جب رات کا وقت گزر جاتا ہے پھر دن کو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ رات کے اندر جو بندہ گناہ کیا
पूरी रात जो सियाह कारी में गुजारी, चोरी डकैती के अंदर गुजारा, अगर दिन के अंदर वो बंदा अपने रब के सामने माफ़ी मांग ले तो मेरा रब फरमाता है कि मैं उस बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं उस बंदे को माफ़ फरमा दूंगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने फरमाया, कितना प्यारा अंदाज में फरमाता है कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि पूरी कायनात के लोगों, ए इंसानों, एक जगह जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और मेरे बारगाह में आकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चालो, अपने गुनाहों की तौबा कर लो, अपने गुनाहों की बख्शिश करा लो। मेरे रब्बे जुल जलाल होने की कसम, ए मेरे बंदा, मैं तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा, मैं किसी भी अपने एक बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे रब ये पुकार करके फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि मेरा बंदा, तुम तमाम लोग एक गज्जे इकट्ठे हो जाओ, अगर गुनाहों के समंदर भी लेकर अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दूंगा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर हम दुनिया के अंदर, हमारे माँ बाप भी तो इतने जल्दी हमको माफ़ नहीं करते। अगर हम अपने माँ बाप की शान में कोई गुस्ताखी कर दें तो हम अपने बाप के सामने अगर माफ़ी मांगते हैं या अपनी माँ के सामने माफ़ी मांगते हैं तो हमारी माँ भी हमको ताना देने लगते हैं, तुझे मुझे कल इतना जलील और रुस्वा किया, अभी आके मुझे माफ़ करता है, माफ़ी मांगता है। हमारी माँ भी एक मर्तबा कहने से माफ़ नहीं करती, लेकिन मेरा रब तो माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह तो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ जितनी मोहब्बत करती है, मैं तुम्हारी 70 माँओं से ज़्यादा ममता रखने वाला रब हूँ। तुम मुझसे एक मर्तबा तो कह दो कि मेरे रब, मुझसे गुनाह हो गया, माफ़ फरमा दे। मेरा रब कहता है कि मैं फ़ौरन तुम्हारी गुनाह को माफ़ फरमा दूँगा। जिस तरह के एक आदमी के कपड़े के अंदर गंदगी लग जाती है, साबुन से जब उसको धुलता है तो वो कपड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर उस बंदे के जिस्म के अंदर कोई नापाकी लग जाए और वो नहा धो ले तो उसका जिस्म बिल्कुल पाक और साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है, तो मैं उस बंदे के नामाए आमाल को इस तरह धो देता हूँ, इस तरह साफ़ और सुथरा कर देता हूँ, गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। मेरे दोस्तों, सोचो हमारा रब हमसे कितना मोहब्बत करता है कि एक रब, एक मर्तबा हम कह दे अल्लाह तौबा, ए मेरे रब मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, ए मेरे रब मेरी ख़ताओं को बख्श दे, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा, तू अगर सिर्फ इतना कह दे कि मैं मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे, मैं फ़ौरन माफ़ फरमा दूँगा। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक बंदा मुनाजात करता है। वो बंदा कहता है कि अल्लाह, आज मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। जब ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल फरिश्तों को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि देखो मेरा बंदा मुझसे जो माफ़ी मांगता है, क्यों मांगता है? इसलिए कि मेरे बंदे को एक बात मालूम है कि उस